Good morning. ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ದ horizontal form and afterwards in the vertical form. Okay, so horizontal format nalli balance sheet after reconstruction. Okay, ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ authorized capital, rupees 10 lakhs. Next, subscribed capital, ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 50 ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ 100 ಈಚ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು 50 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ 7,500 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 50 ಈಚ್. ಓಕೆ, 7,500 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 50 each. It comes to rupees 3,75,000. authorized capital ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಟೋಟಲಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. 3,75,000. ದೆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 5,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಈಚ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ಈಗ 100 rupees shares are now reduced to rupees 25 each. So there are 5,000 equity shares of rupees 25 each. 5,000 into 25 comes to 1,25,000. 1,25,000. And then next is reserves and surplus. Okay, in this case there are no reserves and surplus. So next reserves and surplus nil. Next is current liabilities. Okay, current liabilities. Under this sundry creditors 30,000 rupees. 30,000. And then bank overdraft 20,000. This is the liability side of the balance sheet. Okay, this is balance sheet of Bright Limited. Balance sheet of Bright Limited. First problem. Okay, now on the asset side, now go through the asset side of the balance sheet. Leasehold premises, originally it was 1,30,800, but in the adjustment you are asked to write off the leasehold premises by rupees 30,800. So leasehold premises 1,30,800. This is the original figure minus 30,800. Now the value is 1 lakh. After writing off the leasehold premises, the value is 1 lakh rupees. Now next is plant and machinery. Patents should not be taken into consideration because patents are written off. Okay, so patents ಅನ್ನು ನಾವು plant and machinery first ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ patents ನೋಡೋಣ.
plant and machinery, original value was 42,200 and 20% of plant and machinery was written off. Okay, 42,200 minus 20%. That means 4,220. 8,440 is written off during the period. So the balance would be 33,760. Next is patents. Now, original value of patents was 85,000 rupees. Okay, it was written off. Third entry ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Patents was written off to the extent of 5 lakh. It is 8,50,000 and it is written off to the extent of 5,35,460. Okay, the remaining balance is 3,14,540. This is the balance left after writing off, after the assets is written off. Now sundry debtors. Sundry debtors original figure was 76,500 less RDD 15,300. Okay, RDD is written off to the extent of 20%. 20% ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ rate off ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. So the amount is 61,200. Okay, next cash. No change in cash balance. Cash is rupees 500. So the total of the balance sheet is 5,50,000. 5,50,000. And this is the balance sheet of Bright Limited after the internal reconstruction. Now this is the horizontal format, okay, in which you have prepared the balance sheet. Now the same balance sheet can be prepared in the vertical format. But ಈಗ vertical format ಅನ್ನ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, balance sheet of Bright Limited. Vertical format. ನಿಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. Capital and liabilities. Under this, share capital, authorized share capital, 10 lakhs, subscribed share capital, 7,500 preference shares of rupees 50 each. ನೋಡಿ, ಮೊದಲು 100 rupees ಶೇರ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು 50 rupeesಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ 7,500 into 50 comes to 3,75,000. Okay, then 5,000 equity shares. 5,000 equity shares of rupees 25 each. New share capital, the face value of new share capital is rupees 25. Okay, 5,000 into 25 is equal to 1,25,000. This is the share capital. Next, reserves and surplus, nil. Next is long-term liabilities.
nil. Current liabilities, sundry creditors 30,000, bank overdraft 20,000. So total of the liability side 5,50,000. Now continue the statement. Okay, assets. Now the asset side, continuing the same format. Under assets, first item is fixed assets. Okay, fixed assets, leasehold premises. Leasehold premises 1,30,800 minus 30,800. This comes to 1 lakh. Next, plant and machinery 42,200 minus 8,440. 20% is written off. 33,760. Next, patents 8,50,000. 8,50,000 minus 5,35,460. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 5,35,460 ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ 3,14,540 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೇಟಾಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ 55,000 minus 1,500. Okay, 40,000. Then sundry debtors 76,500 minus RDD 15,300. 61,200. Okay, cash 500. So total of the asset side is 5,50,000. ನೋಡಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಬಹುಶಃ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕು ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, 55,000 ಮೈನಸ್ 1,500, ಸಾರಿ 15,000. 55,000 ಮೈನಸ್ 15,000 ಆಗಬೇಕು. 1,500 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 15,000 is to be written off the stock ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 55,000 ಮೈನಸ್ 15,000 ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ರಿಫೈನರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ 31/12/2006 ವಾಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. 6,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್, 6 lakhs. ಅದು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಈಚ್. ಬರೀ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 205% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ದ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಚ್ ಶೇರ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ₹50. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಚ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ₹50 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 100 ಈಚ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ₹100. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು
50 rupees. ಸೊ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಬುಕ್ಸಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. Journal entries in the books of Refinery Limited. In the books of Refinery Limited. Okay. First entry. So the share capital has to be reduced to rupees 50 each. Old share capital ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, equity share capital within bracket rupees 100 account debit, 2000 into 100 2 lakhs to equity share capital rupees 50. ಈಗ paid up value 50 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2000 into 50 rupees 1 lakh. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ಅದರ ಬೆಲೆ 100 ಈಚ್ ಇತ್ತು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಗ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು rupees 50 each. Remaining amount, that is the balance amount, should be transferred to capital reduction account. Capital reduction account. So 2000 shares into 50 rupees. 100 ಅಲ್ಲಿ 50 rupees ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು 50 rupees ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 1 lakh rupees. ಓಕೆ, being paid up value of shares reduced to rupees 50 each, and the balance transferred to capital reduction account. Capital reduction account ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 107.5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 1000. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ 5% 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 1000 ಈಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೊದಲು 200 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು 100 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 100. ಅದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 7.5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 7.5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ 7.5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೊದಲು 200 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 100 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ within brackets 200 debentures into 1000 each. ಇದು 2 lakh rupees. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು 7.5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹೊಸ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು 7.5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲು 200 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ದ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ been reduced to 100 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ into 1000 each. So the amount is 1 lakh rupees. The difference of 1 lakh rupees is to be transferred to capital reduction account. To capital reduction account. That is 2 lakhs minus 1 lakh. 2 lakhs ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು, 100 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಟು 1000 ಈಚ್. ನೋಡಿ, ಮೊದಲು 200 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ 200 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು 100 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 lakh rupees. Narration being ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. being number of debentures reduced to 100 and 5% debentures converted into 7.5% debentures, and the balance amount credited to capital reduction account. ಅಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 1 lakh rupees, ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೌ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 72,000, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ 1,40,000, ಸ್ಟಾಕ್ 45,000. ಸೊ ಇದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಿಗರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ 80,000. ಆಸ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 80,000, but now it is revalued at rupees 72,000. So there has been a reduction in the value of building. There is a depreciation in the value of building to the extent of 8,000. 80,000 minus 72,000 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Plant and machinery, originally it was 1,50,000 as per balance sheet. Now it is 1,40,000. So there is a depreciation in plant and machinery of rupees 10,000. Now stock originally as per the books 50,000. Now it is 45,000. So there is a reduction in the value of stock to the extent of 5,000. So all these are to be charged to capital reduction account. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ಸು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅದನ್ನು ಈಗ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ₹2500. ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ 2500 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ 2500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ₹2500 RDD. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋಣ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸಸ್, ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಆರ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ agreed to forego 1/4 of the amount due to them in return for the shares for the balance. ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ as per balance sheet is ₹50,000. Now they have agreed to forego, they have agreed to sacrifice 1/4 of this amount. ಓಕೆ, ಈ 50,000 ಅಲ್ಲಿ 1/4 ಅನ್ನು ಅವರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 50,000 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಫೋರ್ಗೋ 1/4 ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 12,500. ಓಕೆ, 12,500 ಅನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಗೋ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು 37,500 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ 37,500ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ₹12,500 in return for the shares for the balance amount. Okay, balance amount ಅಂದರೆ 37,500. ಇದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ to the extent of 37,500. Okay, so this has to be credited to equity share capital account. Equity share capital accounting. Okay, ನೋಡಿ 37,500 ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಫ್. Okay, it is paid in the form of equity shares. So loan amount is now being converted into equity share capital. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 50,000 ಅನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, 50,000ಗೂ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಈ 50,000 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೆಷ್ಟು 12,500. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಏನೇನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 12,500 should be credited to capital reduction account. Okay, and the remaining 37,500 are now converted into equity share capital because the company has issued equity shares. Okay, new equity shares to these creditors to the extent of 37,500. Okay, so creditors ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12,500, 37,500. 12,500 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 37,500 ಅನ್ನ ನೀವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ now converted into capital. Okay, so entry is like this: creditors account debit 50,000. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಿದ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, they are converted into equity share capital. Loan amount is converted into equity share capital to the extent of 50,000 minus 12,500. This is the amount sacrificed by the creditors. So 37,500 ಅನ್ನ equity share capital account ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. To capital reduction account, 1/4 of 50,000. This comes to 12,500. This is how you have to close the creditors. Okay, being creditors the amount foregone by creditors transferred to capital reduction account and equity shares, new equity shares ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. new equity shares issued to creditors for the remaining amount. Okay, this is the narration. Being amount foregone by creditors transferred to capital reduction account and new equity shares issued to creditors for the remaining amount. This is the entry for the adjustment of creditors. Now you have to, last entry is you have to write off fictitious assets, past losses and also the overvalued assets. Okay, last entry now to write off the assets, fictitious assets and the overvalued assets. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ there an amount of rupees 1 lakh is transferred to capital reduction account. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 lakh rupees ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 12,500 ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 2,12,500. 2,12,500. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಈಗ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 70,000 ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ 70,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸಸ್. ಒಟ್ಟು ಈ ಮೂರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 70,000, to preliminary expenses account
preliminary expenses account 4,500 to accumulated losses account 1 lakh. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, 2 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೊದಲು 80,000 ಇತ್ತು, minus 72,000 revalued figure. So the difference of 8,000 is to be written off. It is charged to capital reduction account. To plant and machinery account, original value was 1,50,000 minus 1,40,000. Now it is 1,40,000. So 10,000 is written off. Then to stock originally it was 55,000 minus 50,000 minus 45,000. So the difference is 5,000. Okay, then to debtors account. debtors ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು? RDD ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. RDD ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 2,500. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ RDD ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು RDD ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ 2,500 ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಿಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡೋಣ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, there is a balance of 12,500 in the capital reduction account. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು 12,500, ಇಲ್ಲಿ 12,500 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟಿಗಿಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 2,12,500 ಮೈನಸ್ ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಬಹುಶಃ 2 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. 2 lakhs. So the difference of 12,500 is now transferred to capital reserve account. Okay, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. being the above fictitious assets and overvalued assets written off, and the balance in capital reduction account, transferred to capital reserve account. Capital reduction account transferred to capital reserve account. Okay, ಇದು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತದೆ. Now after these journal entries you have to prepare the balance sheet, new balance sheet after internal reconstruction. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು
ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಸೊ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಈ 3 ಐಟಮ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು 8,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, 80,000 8,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ 72,000 ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ 45,000 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಿಗರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 72,000 ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ 1,40,000 ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕ್ 45,000 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ Refinery Limited after reconstruction. After reconstruction, vertical format, capital and liabilities. Okay, authorized capital, share capital, authorized capital, authorized capital is 6 lakhs. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಟೋಟಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. issued and subscribed capital, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ದೇರ್ ವರ್ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 100 ಈಚ್ ಇತ್ತು. ಈಗ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 50 ಈಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬೈ ರುಪೀಸ್ 37,500. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒರಿಜಿನಲಿ ದೇರ್ ವರ್ 2,000 ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು 37,500 ರುಪೀಸನ್ನು ನೀವು ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. 37,500 ಶೇರ್ಸನ್ನು ರುಪೀಸನ್ನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, 37,500 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದೊಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ 50 ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಈ 50 ಈಚ್ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ 100 rupees, but now the value of each share is reduced to 50 rupees. So 50 rupees ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ 37,500 ರುಪೀಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, it comes to 750 shares. Okay, this is equal to 750 shares. So ಈಗ 2,000 ಮೊದಲಿದ್ದ ಶೇರ್ಸು, ಈಗ 750 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 50 ಈಚ್, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2,750 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 50 ಈಚ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 lakh rupees. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ರುಪೀಸ್
37,500. So total amount comes to 1,37,500. This is the new equity share capital of the firm after reconstruction. Reconstruction ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲಿಂದು 2000 shares, 750 shares are issued to creditors. So totally the company has 2,750 shares of rupees 50 each. 2,750 into 50 should come to 1,37,500 rupees. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 37,500 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1,37,500. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಮೌಂಟ್ remaining in the capital reduction account now is transferred to capital reserve account. So that amount has to be taken as reserves and surplus. Capital reserve anna ನಾವು reserves and surplus ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. Okay, capital reserve is 12,500. Next, long term liabilities. Long term liabilities ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 200 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು, 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಬಟ್ ನೌ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 100. ನೌ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ 100 and 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 7.5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 7.5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೀಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 7.5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ? 1 lakh rupees. ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 1,000 ಈಚ್. ಅದನ್ನು ನೀವೀಗ ತಗೊಳ್ಳಿ. 7.5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ನೌ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಈಸ್ 100. 100 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಟು rupees 1,000 ಈಚ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1 lakh rupees. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 1 lakh rupees. ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 3 ಐಟಮ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 50,000 ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ದಟ್ 50,000 rupees, those 50,000 rupees are cancelled in the third entry. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 50,000 ಅಂತ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅಂದರೆ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು 50,000 ಅಲ್ಲಿ 12,500 ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು 37,500ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 37,500 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ 5,000 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. So it is 45,000. Now the total of liability side. This is the total of liability side. It comes to 3 lakhs. Now continue in the same statement. Same statement and continue ಮಾಡಿ.
ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಹಾಗಾಗಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲು 80,000 ಇತ್ತು. 80,000 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ? 8,000 rupees ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 72,000. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ 1,50,000 ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 10,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1,40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೇಟಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ 2 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000 and it is reduced to 45,000. That means 5,000 is reduced. So now the value is 45,000. Next, debtors 43,000 minus 2,500 RDD. 2,500 RDD, it comes to 40,500. Okay, cash 2,500. Total of asset side is 3 lakhs. So this is the balance sheet of Refinery Limited. Okay.